Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर मिस परवीन मलबारी। बच्चों, आज की इस कक्षा शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ आपको चित्र दिखाऊंगी, गौर से देखिएगा। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं इन्हें? जी हाँ, कौन है ये? महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कौन है बताओ? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं ना, हाँ। और ये सुभाष चंद्र बोस। रानी आवंतीबाई। कित्तूर रानी चन्नम्मा। बच्चों, आप लोग जो अभी सभी महान व्यक्तियों की पिक्चर्स देखे हैं ना, बताओ ये कौन थे? सही पहचाना, ये सभी फ्रीडम फाइटर्स थे। इनका योगदान हमारे देश के स्वतंत्रता में बहुत बड़ा रहा है ना। ऐसे ही एक महान व्यक्ति के बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं 8वीं कक्षा का तीसरा पाठ, मेरा देश मेरी माँ। बच्चों, ये पाठ बड़ा होने के कारण इसे भाग 1 और भाग 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलो देखते हैं इस पाठ को। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये पाठ संकलित है। इसे किसी पर्टिकुलर लेखक या लेखिका ने नहीं लिखा है। इस पाठ का आशय क्या है, चलो देखते हैं। शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तानकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जागता है। वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। इस पाठ से बच्चों के अंदर देश के प्रति वीरता का भाव, साहस का भाव जाग सकता है, और तो और अपने देश के प्रति इनके कर्तव्य क्या है ये जान सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में जो वीर रहते हैं ना, देश के सिपाही, ये कैसे अपने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन निछावर करते हैं, कैसे साहस के साथ लड़ते हैं दुश्मनों से, ये सब भी जान सकते हैं। ओके, तो चलो बच्चों, देखते हैं इस पाठ में आने वाले कुछ शब्दार्थों को। हमला यानी आक्रमण, अटैक। चौंका देना, चकित करना, विस्मय करना। ममत्व, ममता। रुंध जाना, गदगद होना, अभेद्य, जिसको तोड़ा ना जाए। जूझना, लड़ना, दायित्व, जिम्मेदारी। मौत, मरण, संभालना। भार ऊपर लेना, संकट से बचाना। दिल दहलाना, भयभीत करना। इंतज़ार यानी प्रतीक्षा, राह देखना। ध्वस्त यानी नाश,
बच्चों ये सभी इस पाठ में आने वाले नए शब्दार्थ हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं इस पाठ को। बच्चों मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाती हूँ इस पाठ को, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पाठ 3, मेरा देश मेरी माँ। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। देखो बच्चों, सन 1965 यानी 1965 की एक शाम सभी तरफ शांति का वातावरण रहता है। तभी अचानक क्या होता है, भारत पर दुश्मन जो रहते हैं ना वो आक्रमण करते हैं। इस अचानक हुए आक्रमण से क्या होता है, भारतीय सेना को चौकन्ना किया जाता है और कहा जाता है कि छुट्टियों बिताने के लिए जो कोई भी घर गए हैं ना उन्हें तुरंत आने के आदेश भेज दिए जाते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ 1965 ಒಂದು ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಜೆಗಂತೇಳಿ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। माँ का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮಕ್ಲೆ ಏನು ಶತ್ರುಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ರಜೆಗಂಥೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಮರಳಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೇಜರ್ ಈತನು ಕೂಡ ಸೂಟಿಗಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ರೀ. ಇವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಮರಳಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಾಯಿಯ ಕಾಲನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಂಥೇಳಿ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಅವಾಗ ಆ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಮಮತೆ ಜಾಗೂಟನ ಅಂದರೆ ಮಮತೆಯಿಂದ ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಕತ್ತಾಳ್ರಿ. ಅಷ್ಟಲ್ದನ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡೈತಿ. ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳ್ರಿ, ಅಪ್ಕೊತಾಳ. ಆಕೆ ಹಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಯುದ್ಧಕ್ಕಂಥೇಳಿ ಹೊಂಟಿದಾನ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾಳ. ನೋಡ್ರಿ, ಸೂಟಿಗಂತೇಳಿ ಬಂದಾರ, ಅವ್ರು ಆರಾಮಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇಶದ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಎಂಥದ್ದು ಸೈನಿಕರದ್ದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳ್ರಿ, ಮಗುವನ್ನು ಅಪ್ಕೊತಾಳ ತಾಯಿ. ಮೇಜರ್ का गला भी रूंध गया पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಮೇಜರ್ ಏನಿದಾನಲ್ಲ ಆತನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆತನಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ತು. ಅಷ್ಟು ಅವನು ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆತನಿಗೆ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है. जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो. याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾಳ್ರಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾಳಂದರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ.
ಹೋಗು, ದೃಢತೆಯಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡು. ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೋ, ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸೀನೆ ನೋಡಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ ಸೀನೆ ಪರ್ ಗೋಲಿ ಖಾನೆ ಕಿ ಹೈ, ಪೀಠ್ ಪರ್ ನಹಿ. ನೋಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಡನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎದೆ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು ಹೊರತು ಬೆನ್ನ ಮೇಲಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೃಢತೆಯಿಂದ ನೀನು ಹೋರಾಡು, ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಬರಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತೈತೆ. ಹೌದಾ? ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ ಸೀನೆ ಪರ್ ಗೋಲಿ ಖಾನೆ ಕಿ ಹೈ. ಸೀನಾ ಅಂದರೆ ಎದೆ ರೀ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಎಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ದೃಢತೆಯಿಂದ ಸಾಹಸದಿಂದ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಾಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೈನು. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. तो चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या होता है. ओके. युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था. इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था. प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇದು ಏನು ಇದೆ ಅಲ್ರಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ, ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ರೀ. ಆವಾಗ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ತೀವ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತಾ ಹೊಂಟೈತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ ರೀ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಡೆದು ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಂಟಾಗೈತಿ. ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಳೋರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಯುದ್ಧದ ರೂಪ ಎಂಥದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಡ್ತಾನೇ ಹೊಂಟಿದೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था, पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं. तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया. ये गांव से आए हुए वीर मेजर थे. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಇದನ್ನು ಒಡೆದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿ, ಸಾವಿನ ಸಮೀಪ ಹೋಗೋದು. ಆ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದು, ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತದು. ಆದ್ರೆ ವೀರ ಯೋಧರು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೆದರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ವೀರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರನ್ನು ಮುರಿದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ರೀ, ಒಬ್ಬ ವೀರ. ಆತನೇ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಟಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನಲ್ರಿ, ಆ ಮೇಜರ್ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆತನೇ ಆ ವೀರ. ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರನ್ನು ಮುರಿದು ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ರೀ. मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया. वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे. दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಆ ಸೈಡ್ ಏನಾದ್ರಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ಅದಾರ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವರು. ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಆ ವೀರ, ಆ ಮೇಜರ್ ಏನದನಲ್ಲ ಆತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಧೀರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಾಕತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ರೀ. ಮುಂದೆ ಶತ್ರುಗಳು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರ್ಸಕತ್ತಾರ. ಆ ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದ ಕಿವಿಯ ಪರದೆ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತಾವೇನೋ, ಅದನ್ನು ಕಿವಿಯ ಪರದೆಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾವೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೌಂಡು ಮಾಡಾಕ್ತಾವೆ. ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ
ಆ ಗುಂಡುಗಳು ಬರಕತ್ತಾವ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ದನ ಆ ಮೇಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಾಕ ಹಂಗೆ ಶುರುನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಆ ವೀರನಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡೋಕತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಾಕತ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮೇಜರ್, ಆ ವೀರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ओके बच्चों, भाग 2 में नेक्स्ट देखेंगे.